नमस्कार बंधु आज भिडटी को आपण मान स्वागत। दिनकर घटना दिने पक्षी एवं पक्षिनी गोटे गछरे अलग अलग स्वतंत्र बसा बांधि रही आ पक्षी एवं पक्षिनी मध्य प्रेम कहानी सृष्टि होता। पक्षीटीए पक्षिनी को बहुत भल पाउथिला आ पक्षिनीटीए पक्षी को मध्य भल पाउथिला। पक्षीटीए पक्षिनी पाई तार खाद्य जोगाड़ ठू नहीं खाद्य पानीय एवं तार घर सजाड़ा को नहीं सबु किछि जिनस को आनी पक्षीटीए जोगाड़ी देउथिला। किंतु पक्षिनी एई सबु जिनस को देखी एई सबु जो पक्षीर आचरण व्यवहार को देखी पक्षिनीटीए भी पक्षी ऊपर फिदा ही जाइथिला आ भल पाइबा को पक्षिनीर प्रेम भल पाइबा संपूर्ण आकार बढ़ी जाइथिला। पक्षीटीए दिने पक्षिनी सहित किछि समय आलोचना है आ पक्षी पक्षिनी मध्य किछि कथावार्ता है। से दुहें को कथावार्ता मध्य पक्षिनी पक्षी को पचारिला ना तुम मो पाई कौन कर कहला आज पर्यंत ये गोटे गछरे दुईटी अलग अलग बसा हुए तो बसा अलग होई पारे किंतु तुम पाई जहाँ मु खाद्य आनुची मु भी से खाद्य खाऊची। तुमर जो बसाटे तैयारी हेची गछ डाल से डाल मोर ही गछटे तैयारी हेची आ तुम मो भितर पार्थक्यता किछि न तुम पाई कोन करिवार अछि मु कर देइछि। मोर जीवन थिबा पर्यंत तुमे जहा कहबो मु करिया पई प्रस्तुत एमिति कि मो देहर प्रत्येक अंग तुम पाखे समर्पित। एई कथाटी पक्षीटीए कहिथिला। पक्षी पुणी पक्षिनी को पचारिला सतरे तुमे कहल तुमे मो पाई कौन करि परिबो तुम बिना मोर दुनिया अंधार तुम बिना मोर संसार अंधार तुम बिना ये मोर परिचय किछि नहीं तुमको नहीं मु बचिबा चाहूछि आ तुम सहित मो परिवार को मोर विस्तार करबा पई चाहूछि। पक्षीटीए कहला एई कथा सब पक्षीटीए सुनी भारी खुशी हो जाइतिला आ ये खुशी खबर को नहीं निजे आत्मविभोर हो जाइतिला। पक्षीटीए कहला तुम पाई कौन खाइबा पाई दरकार प्रत्येक दिन आज पर्यंत जहाँ जेमिति भल पाउथली आज पर्यंत जहाँ जेमिति भल पाई आसुथली एबे तुमको जहाँ दरकार मु सब दवा पाई राजी अछि। पक्षिनी कहला जदि तुम मते किसी दवा पाई चाहूछ मोर मु जदि कहबी सତରେ कोन तुमे देई दब। पक्षिनी कहले तापरे एई कथार उत्तर रखिबा बुझाई पक्षीटीए कहला सତରେ तुमे कहि कि देखो ना तुम पाई मु सब दवा पाई प्रस्तुत अछि। पक्षिनी तापर उत्तर रखिबा तुमे तुम डेणाटा को मते देई परिबो तुमे जदि मो पाखरे अछ मो डेणा दवा पाई मु राजी अछि। तुम बिना मोर दुनिया रे केही नाही तुम प्रति मोर जो भल पाइबा ए संसार रे का प्रति भी नाही जदि चाहूछ एबे तुरंत मो डेणाटी को तुमको देई दे। ए कथा सुनिला पर पक्षिनी कहला
ସତରେ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଡେଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା, ଏବେ ଦେଇପାରିବ ତୁମ ଡେଣା ଦିଟା? ପକ୍ଷୀଟିଏ କହିଲା ଜିଦ୍ଦି ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ତୀବ୍ରତାକୁ ଦେଖେଇ ଜଣେଇଲା ଯେ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ପକ୍ଷୀଟିଏ ତା ଡେଣା ଦିଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ପକ୍ଷିନୀ ଆଗରେ ସମର୍ପି ଦେଲା। ତାପରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଡେଣା ସମର୍ପିବା ଭିତରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା। ଆଉ ସେ କେବେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ପକ୍ଷିନୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଡେଣା ଦିଟା ଯାକ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିଛି ଚିନ୍ତା ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ନ କରି ପକ୍ଷୀଟିଏ ତା ଡେଣା ଦିଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଦେଇ ସାରିଲା, କିଛି ଘଣ୍ଟାର ପରେ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ି ତୋଫାନ ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ପକ୍ଷୀକୁ ପଚାରିଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ହଉଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହଉଛି, ଆମେ ସତରେ କଣ ଏଠି ରହିବା? ଆମେ ଉଡ଼ିକି ଚାଲ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବା। ଏଠି ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ, ଏଠି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ଏଠୁ ଆମେ ଉଡ଼ି ପଳେଇବା ସବୁଠୁ ଭଲ। এই ବିଚାର ଥିଲା କେବଳ ପକ୍ଷୀଟିଏ କହିଲା, ତୁମେ ମତେ କହିଲ ମତେ ଡେଣା ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଇସାରି, ମୁଁ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି କାରଣ ମୋର ଡେଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଡେଣାକୁ ମୋର ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି। ତୁମେ ଯାଅ, ଭଲ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବଂ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କମିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଫେରିକି ଆସିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ। ପକ୍ଷୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା, ପକ୍ଷୀଟିଏ ତା ବାଟରେ ସେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା ଆଉ ପକ୍ଷୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ପକ୍ଷୀଟିଏ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା, ତଥାପି ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ। ଆଉ ପକ୍ଷୀ କାହା ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ଗୁମସୁମ ହେଇ ଚାପି ବସିଥାଏ, କାରଣ ତାର ଡେଣା ବି ନାହିଁ, ସେ ଉଡ଼ି ବି ପାରିବନି। ବର୍ଷା କମିଲା, ତା ଭିତରେ ବର୍ଷା କମିବା ମଧ୍ୟରେ এই ପକ୍ଷୀଟିର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶଙ୍କା କମିଗଲା। ତା ଭିତରେ ବର୍ଷା କମିଗଲା, ପକ୍ଷୀଟା ଉଡ଼ିକି ପୁଣି ଆସିଲା। ଇଏ କଣ ତୁମର ଅବସ୍ଥା? ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛ? এই ঝড়ি তোফান ভিতরে এটি পড়ি রহিবা এটা কোন সম্ভব ହେଲା? ତମେ ତ ଆମ ସହିତ ଉଡ଼ିକି ଆସି ପାରିଥାନ୍ତ ନା। ପକ୍ଷୀଟିଏ ସେଠି ଉତ୍ତର ରଖିଲା, କାଶ ଏଇ କଥା ମତେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥାନ୍ତ, ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ବଢ଼ିବି, ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ବଢ଼ିବି, ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଖାଦ୍ୟଠୁ ନେଇ ତୁମ ଘର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ଡେଣା କଟି ଯାଇଥିବା ଡେଣାକୁ ମୋ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁମେ ଉଡ଼ି ଚାଲ।
এই কথা যদি ସତରେ ତୁମେ ଯଦି ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ ନା, ହୁଏତ ମୁଁ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଇପଡ଼ନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই কথাটি କହିବାର ମୁଖ୍ୟ ମର୍ମ ହେଲା, ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା କି ଭଲ ପାଇବାର କୌଣସି ବି ସଂଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନା ଭଲ ପାଇବାର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି, ନା ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞାକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପରକୁ ବଳି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେମ ବିନା ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ବିନା ଏଠି ପ୍ରେମ ହିଁ ଅନ୍ଧାର। ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଲା, ପକ୍ଷିଣୀଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ଏଇ ପକ୍ଷିଣୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପକ୍ଷିଣୀ ଉଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଜିକା ଦୁନିଆର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ସବୁ ଲୁଟି ସାରିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଝିଅଟିଏ ଗଲା, ନଚେତ୍ ଝିଅଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପୁଅଟିଏ ଗଲା। ପ୍ରେମ ଇଏ କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମାୟା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ଅଛି, ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁନିଆ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହେ ପ୍ରେମ ବିନା ଏଠି ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଂସାର ଭାସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ସେ କେବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାର କଥା, ଏଠି ପ୍ରେମ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି এই কথাটি ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଜରୁର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।